Старайся саму на себе, возьми свой крыш, иди за мной. Коли ты хочешь жыццё свае зберагчы, загубіш яго, калі загубіш, цела мяне зберажэш. Не люби Христа без крыжа, не люби крыж без Христа. Коли хочешь, можешь пойти дорогой свою. Коли любишь меня, веры крыж, иди за мной. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, czas Wielkiego Postu powoli dobiega końca. W niedzielę Męki Pańskiej naszego Jezusa Chrystusa rozpoczyna się Wielki Tydzień. Zatem z jak największym zaangażowaniem pragniemy skierować swój wzrok w stronę ukrzyżowanego Pana, który umierając na Kalwarii objawił nam w pełni miłość Boga. Dzisiaj, kiedy tradycyjnie gromadzimy się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Jezus nazywa do wzięcia na barki swojego krzyża, krzyża swojego życia, by bez obaw pójść za Jego wezwaniem. Ojciec Święty Franciszek podczas jednej z swoich homilii podkreślił: bez krzyża nie ma Chrystusa, bez krzyża nie ma również chrześcijanina. Tym naszym udziałem w wielkopostnym nabożeństwie chcemy przypomnieć sobie i światu, że na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i bardzo zawiklanych, jest krzyż. I powinniśmy nie bać się tego krzyża. Jest na nim Pan nasz Jezus Chrystus. Krzyż nieustannie przypomina, że droga do chwały wiedzie przez trud i zaparcie się siebie. Po zmartwychwstaniu Chrystusa nie można rozpatrywać bez Jego krzyża. Jeśli człowiek nie przejdzie drogi krzyżowej z Jezusem, nie utożsami się z Jego cierpieniem, to radość z pustego grobu zmartwychwstałego Pana będzie niepełna i płytka. Dlatego krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa wiążą się nierozerwalnie także z ludzkim losem, z losem każdego z nas. Umilowany je Chryście Panu, braty i siostry, weźmiemy duchowna u гэты szlach naszej ziemi, naszych samych bliskich. Weźmiemy toje, co w naszych ziemiach ciężkie, z czym my niezdolni jest sprawić się. Panie Jezu, da pomaży nam, kab my, idący za Tobą, u rozważaniach Twojego krzyżowego szlachu zdoleli u Twoim duchu ożywić любовь do krzyża. Niechaj zastupnictwo i присутność Maci Miłosierności, jaka już 28 lat prowadzi naszą rodzinską diecezję i czuwaje nad nią, rozpalić u nas jeszcze больше горячее żądanie zjednania z Tobą u zwyczajnej codzienności. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Каліж настала раніца, усе першасвятары і старейшыны народу зрабілі нараду супраць Езуса, каб забіць яго. І звязаўшы, павялі і аддалі яго намесніку Понцію Пілату. Перш чым Пан Езус стаў перад Пілатам, ён зведаў здрату сябра, які прадаў яго за 30 срэбранікаў. Зведаў пакіданне найбліжэйшымі вучнямі, якія спалі,
Калі у аліўным садзе ён змагаўся з тым, што павінна было адбыцца, плачучы крывамі слязьмі і ў крывавым поце. Ён быў бичаваны, закатаваны і ўкаранаваны цернем. Так распачынаецца найвялікшы цуд Езуса, найважнейшы з ягоных цудаў – збаўленне чалавека. Што Пілат бачыў у Езусе? Убачыў чалавека безабароннага, прайграўшага, звязанага, высмеянага, прыніжанага, на якога плявалі жаўнеры і натоўп. Той самы натоўп, які нядаўна спяваў «Гасанна, сыне Давіда». Пілат меў уладу, каб асудзіць Езуса, але не меў улады, каб яго зламаць. Людзі могуць асудзіць, але ці зламаць – гэта залежыць ад цябе. Сілай zjawляецца прабачэнне. Przebacz ludziom, może najbliższym, którzy Cię zranili, skrzywdzili, osądzili niesprawiedliwie, zdradzili czy opuścili. Przebacz, bo wtedy to cierpienie Cię nie złamie, ale stanie się Twoją siłą. Wybierz się w drogę krzyżową za Jezusem, ale weź swój krzyż. I jeszcze jedno. Idź za Jezusem, aby wiedzieć, jak czuli się wszyscy, których sprzedałeś za 30 srebrników milczenia w czasie, kiedy trzeba było mówić, jak czuli się wszyscy, których skazałeś słowem, wtedy, gdy lepiej było milczeć. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Тады ён выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне. І ўзялі Езуса. Несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрэпа, па-габрэйску Галгота. Pan Jezus узяў крыж, які не быў для яго нечаканасцю. Ён сам яго сабе прызначыў і прадказаў. Выбраў яго з клопатам пра маю і пра тваю душу. Езус прыйшоў на зямлю для гэтай гадзіны, для гэтага шляху. Узяў крыж. Гэта не быў шлях на смерць, але шлях да жыцця, шлях да неба. Гэта праўда, што гэтае жыццё каштавала многага, бо неба каштуе. Гэта стацыя тых, якія выцясняюць сапраўднае жыццё, якія носяць у сабе бачанне жыцця шчаслівага, удалага, поўнага задавальняючага досведу, але гэта ілюзія жыцця, такога жыцця няма. Гэта стацыя тых, якія не згаджаюцца са сваім лёсам, у якіх няма згоды на жыццё такое, якое яны маюць. Яны бунтуюць і нешчаслівыя, бо іншыя маюць лепшае, маюць лепшага мужа, разумнейшых дзяцей, яны здаровыя, добра зарабляюць. Можа, нават вінавацяць Бога за няўдалае у człowieczym sensie życie. Pan Jezus wziął krzyż, czyli wziął Twoje życie na swoje ramiona. Dlatego nie jest przegrane, nie jest ono klęską. Jest tylko jeden warunek, abyś go przyjął, pojednaj się z nim, ze swoim życiem. Nie zazdrość, nie szemraj, nie porównuj się z innymi, nie użalaj się nad sobą, nie oskarżaj Boga ani ludzi. Dzisiaj, teraz pojednaj się ze swoim życiem, przyjmij go, ucałuj je. Ucałuj krzyż swojego życia, idź z nim za Jezusem, wtedy będą dla mnie dzwony zmartwychwstania. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Wtedy Jezus skazał swoim uczniom:
Kali kto хоче пойти за мною, нехай отречется от себя, возьме крыж свой и иди за мною. Якая правда гэтага падзення? Што цябе паваліла? Адкуль гэтае знясіленае цела, якое ляжыць на зямлі? Адтуль, што ты хацеў быць побач з чалавекам такім чынам, што гэта адбірае сілы. Хацеў быць ажно так блізка і хацеў, каб гэта ажно столькі каштавала. Стацыя ўсіх, каго жыццё так паваліла на зямлю, што яны не маюць сілы падняцца. Сітуацыі, здарэнні, якія зламалі, чалавек, які цябе знішчыў, людзі, якіх ты не выносіш. Але гэта можа быць і твой грэх, залежнасць, дрэнныя рашэнні, няправільныя выбары, якія унеслі хаос і блытаніну ў твоё жыццё, можа нават страту яго сэнсу. Шмат людзей не хоча жыць, адбірае ў сябе сёння жыццё. Пан Езус у садзе ў апошні раз прасіў Айца: «Калі можаш, забяры у мяне гэты келіх». Dzisiaj stań po stronie Jezusa, pochyl się nad Nim, leżącym na ziemi i posłuchaj, co mówią Jego wargi. Posłuchaj słów, które zbolałymi ustami wypowiada, szepcze do Ciebie. Przyjmij, Boże, przebaczenie dla swoich grzechów, przebacz sobie, bo Bóg Ci wybaczył. Przebacz innym. Proś o przebaczenie wszystkich, których skrzywdziłeś, którzy cierpią z Twojego powodu. Panie Jezu Chryste, podnieś mnie z postrzegania krzyża mojego życia jako czegoś, co mnie niszczy, co mnie unieszczęśliwia. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Величає душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавцу. Бо глянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения. Бо великое учинил мне всемогутное, а имя Его святое. Ніхто не аплодзіраваў табе, маці, на гэтым шляху. Ніхто не казаў, што твой сын паспяховы. Тады ўсё лічылі яго злачынцам, паказвалі пальцам, саромілі. Напэўна, паказвалі таксама і на цябе. Вось так выглядае маці злачынцы. Можа, казалі, нават свайго сына не ўмела выхаваць. Гэта стацыя пакутуючых маці і пакутуючых бацькаў, якія церпяць за сваіх сыноў і дачок, якія не могуць пахваліцца сваімі дзецьмі, бо, можа, тыя пайшлі іншым шляхам, можа, дрэнным, адышлі ад Бога, ад касцёла, іх не цікавіць супольнасць роднага дому. Бацькі для іх не важныя, у жыцці найважнейшыя для іх грошы, кар'ера. Гэта стацыя маці і бацькаў, якія страцілі сваіх дзяцей, чуваюць над сваімі хворымі, можа, паміраючымі дзецьмі, чакаюць медыцынскіх дыягназаў, запалоханыя, застрашаныя. Bez względu na to, z jakiego powodu płaczesz nad swoimi dziećmi, niech idzie za nimi Twoja modlitwa, miłość i przebaczenie. Także nadzieja, że Bóg znajduje człowieka i że Twoje dziecko jest w rękach Boga. W ten sposób będziesz ich na nowo rodzić i z Jezusem ich zbawiać. Matka, z którą Jezus spotkał się tylko spojrzeniem, poszła za Nim pod krzyż. Jeśli jesteś rodzicem, przebacz swoim dzieciom i błogosław im. Jeśli jesteś dzieckiem, przebacz swoim rodzicom.
Szymon z Tyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Oni powiali Jego. Схопили некого Симона Киринейца, який вертався з поля, і усклали на його криш, каб нес за Єзуса. У Симона была цвёрдая душа, і трэба было яго прымусіць дапамагчы. Ці тады, калі ён дакрануўся да крыжа, зразумеў, што нясе на плячах свой вечны лёс, сваё збаўленне. На самой справе гэтая дапамога, некалькі соцень метраў нясення Сымонам крыжа, не магла даць шмат Езусу. Яна была патрэбная кірынейцу. Гэты прымус аказаўся ласкай, якая перайшла на яго дзяцей. Гэта стацыя людзей, засяроджаных на сябе, занятых сваім полем, якія дбаюць пра свае інтарэсы і матэрыяльны статус, клапоцяцца пра сябе. Людзей, якія не бачаць іншых, не маюць патрэбы ў адносінах, нават сямейных, якім саміх сябе дастаткова. Людзей, якія павярнуліся спіной да іншых. Гэта стацыя людзей, якія чыняць дабро змушана, мусяць з ім жыць, быць, мусяць накарміць старога бацьку, наведаць хворую маці, мусяць, бо што людзі скажуць, колькі ж гэтых мушу у нашым жыцці. Panie Jezu Chryste, chcę być Twoim Cyrenejczykiem z dobrej woli. Komukolwiek pomagam żyć, pomagam Tobie. A światło wiary niech pomaga mi dostrzec prawdę, że pomagający, jeśli czyni to z miłości, więcej otrzymuje niż daje. I żebym z ludzkich czynów, które są zawsze i dobre i złe, pamiętał tylko dobro. Stacja 6. Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Bo ja był głodny i wy dali mnie jeść. Pragnął i wy napoili mnie. Był podorожny i wy przyjęli mnie. У гэтым натоўпе, які паводзіў сябе упэўнена, шумна і радасна, як гэта бывае падчас публічных пакаранняў, яна знаходзілася на адлегласці, якая была адлегласцю не толькі пачуццяў, але і ўчынку. Здаецца, маленькага ўчынку. Яна не магла змяніць гэтай гісторыі, не магла змяніць прысуду, нічога не магла, так здавалася. Магла толькі выцерці твар ад поту і крыві. Мудрая, адважная Вераніка, якое шчасце спаткаць на пэўных месцах шляху нашага жыцця, якое можна назваць маім асабістым крыжовым шляхам добрага чалавека, добрага святара, сумленнага урача, клапатлівую суседку, ветлівага прахожага, паслужлівага супрацоўніка, кагосьці, хто бескарысліва патэлефануе, выслухае, прысвеціць свой час. А калі зробіш штосьці дрэннае, прабачыць, не адвернецца спіной, не адкіне цябе, не выкрэсліць з ліку сяброў, не будзе апавядаць направа і налева, што ты учыніў. Jakie to szczęście spotkać dobrą, mądrą, odważną Weronikę na drodze swojego życia. Pan Jezus powiedział w pewnym miejscu: wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. Rozglądaj się zatem, miej serce i oczy szeroko otwarte. Komu ty mógłbyś otrzeć twarz? Dla kogo mógłbyś być Weroniką? Stacja 7.
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. Ни за что не турбуйтесь, але в каждой молитве и просьбе с вдячностью открывайте ваши ожидания перед Богом. И спокой Божий, який перевыходит всякий розум, буде оберегать серце ваше и духи ваши у Христе Иисусе. Шлях, здається, не має конца. І он усё цяжэйшы, усё больш балючы. Становіцца ўсё больш ранаў на целе Езуса. Жаўнеры ўсё больш бязлітасныя і жорсткія. Натоўп усё больш дзікі. Ён абмяркоўвае, ці ўстанеш, ці дойдзеш. Не падняцца было б табе, не дайсці, калі б гэты шлях, які названы крыжовым, не меў іншай назвы. Любоў і міласэрнасць Айца. Гэта шлях жыцця, шлях у васкрасенне. Да майго жыцця, да майго ў васкрасення. Гэта стацыя тых, якія стамляюцца на шляху, не маюць сіл верыць, давяраць Богу, страцілі давер у дабрыню Бога, у тое, што Ён можа дапамагчы, расчараваліся ў людзях, засумняваліся, што жыццё можа мець сэнс, што можа штосьці змяніцца, што перастане піць, што рак адступіць, што перастане трываць ва ўпартасці, што ўрэшце штосьці зразумее, што прабачыць, апамятаецца, потелефонує, напиsze. Zatrzymaj się, pochyl się nad Jezusem leżącym na ziemi i spróbuj Mu pomóc podnieść się. Zobaczysz, że to Ty powstajesz do nowej wiary, że to Jezus Cię podnosi. Zobaczysz, że łaska sięga dalej niż siły ludzkie. Tam, gdzie umęczony człowiek nic już nie może, łaska Boża działa wielkie cuda. Stacja 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. И шло за ним великое множество людей и женщин, которые плакали и голосили по им. А Иисус обернулся до них и сказал: «Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, а плачьте по себе и по детях ваших». Pan Jezus miał prawo nie baczyć nikogo na swoim krzyżowym szlaku. Miał prawa nie mieć sił, miał prawa. U гэтым strasznym cierpieniu i bólu i on baczyć tych dobrych żanczyn, jakie nad nim płaczą. Zauważaje ich, suciaszaje. My, ludzie, powodimy się często inaczej. Krzywda, jaka nas spotkała, niesprawiedliwość najczęściej zamykaje nas u sobie. Нам здаецца, што наша цярпенне самае вялікае, што толькі я пакутаю ў гэтым свеце, што гэта ў мяне безнадзейнае жыццё. Мне нічога не ўдаецца, я нікому не патрэбны, пастаянна вецер у вочы. Мы адварочваемся ад людзей і замыкаемся ў свеце свайго болю і цярпення. Шкадуем сябе, параўноўваем з іншымі, зайздросцем, можа нават зласловім, перарываем адносіны, упадаем у дэпрэсію, у залежнасці, у розпач. Panie Jezu Chryste, niech mi się nie wydaje, że ja mam najciężej. Niech mój krzyż nie przesłania mi cudzych łez, ale przeciwnie, żeby mi pokazywał cudze łzy, otwierał, czynił wrażliwym, żebyśmy w naszym cierpieniu zobaczyli innych, którzy cierpią i płaczą. Stacja 9.
Trzeci ale Pana Jezusa. Это я сказала, как в мире во мне спокой. В свете свидетель список, а я после отваги, я переносный. Syn Boży, w człowieczej rachunku wyjedzenia, mimo nie oddałył Jego życiu nie pospiechał porazy, poniżenia, strachu katastrofy, zdrady, odkidania, wygnania. Однак Jezus nie był rozczarowany, a przez to wszystko mocą swojej lubowi do nas przeżył i перемог. Проявилось в им życiu, mocniejsze nie tylko za śmierć, ale i za wszelką porażkę, upadek, odkidanie i zdradę. Historia Jezusa to i nasza historia, Twoja historia, Twoje życie. My nie wykiniemy cierpienia z naszego życia. Jano było, jest i będzie jego cząstka. My często nie możemy zmienić sytuacji, jaka wyklika cierpienie, ale zawsze możemy wybrać postawę, jaką zrobimy przed tym, co nas spotyka. Możemy mieć uchylne решение, jak nie poddać się, nie pozwolić ciężkim obstawieniom nas złamać. Это stacja tych, jakie nie poddają się, jakie w усіх подіях життя бачать проявлення Бога, мають у собі згоду на таємницю терпіння, віру і довір у обіцяння, що Бог з тими, які його люблять, содейничає во всім ділі їх добра. Największym szacunkiem ludzie darzą niewybitnych artystów, naukowców, mężów stanu czy sportowców, lecz tych, którzy z wysoko uniesioną głową potrafią zmagać się ze swoim trudnym losem. Patrzmy zatem na Jezusa, który nam przewodzi w wierze i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Który za nas Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Żołnierze, jakie okrążowali Jezusa, wzięli ягоную вопратку і поділили на 4 частки. Кожному żołnierzu по части. Узяли і тунику. Туника була не шитая, уся адверху тканая. Звычайна мы думаем на гэтай стацыі пра грахі, звязаныя з нячыстасцю. Яны вельмі абражаюць Бога і нішчаць годнасць чалавека, Божы парадак у чалавеку. Нішчаць сям'ю, нішчаць жыццё, вельмі крыўдзяць. Распуста прыводзіць мужчын і жанчын, створаных на вобраз і падабенства Бога, да найстрашнейшага ўчынку, якім з'яўляецца аборт. Гэта «Я з'яўляюся Богам», крычаць дэманы ў людзях, якія аддаюцца адхіленням, сексуальным грахам. Я думаю на гэтай стацыі пра іншае здзіранне адзення, здзіранне з добрага імя, агаленне іншых з дапамогай дрэнных злых словаў, мовы, поўнай пагроз і насілля. Слова можа не толькі раніць, але і забіць. Можа адсутнасць добрых словаў, словаў любові і прыняцця, адсутнасць добрых і мудрых размоваў, пацверджаных жыццём, з боку бацькоў і іншых дарослых вядуць столькі людзей на шлях граху і распусты. Nie oczerniaj, nie mów dwuznacznie, nie powtarzaj zasłyszanej złej mowy o drugim człowieku, nie wypominaj winy, nie sądź, nie wyjawiaj tajemnicy, którą ci powierzono. Nie osądzaj, nie wyśmiewaj, nie wytykaj, nie przyzywaj, nie przeklinaj. Wypowiadaj słowa życia i miłości, szczególnie do najbliższych. Panie Jezu, naucz nas według Twojej mądrości i tego, jak Ty kochasz człowieka, grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić,
strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Stacja 11. Pan Jezus przebiegł do krzyża. Ale яны і далей з вялікім крыкам дамагаліся, каб яго укрыжавалі. І крык іх узрастаў. Тады Пілат вырашыў спомніць іх просьбу. Гэта не цвікі цябе прабілі, а мой грэх. Наколькі свядома мы прамаўляем гэтыя словы, наколькі свядома становімся на гэтай стацыі, як яна прамаўляе да нас. Напэўна, мы не да канца перакананыя, што гэта мае грахі. Часам нам здаецца, што грэх – гэта штосьці вялікае. Мы ігнаруем яго, адмаўляем, ідзём на кампраміс, тлумачым, апраўдваем. Грэх павінен у табе памерці, не толькі быць стрыманы, задушаны ці адкінуты, а укрыжаваны, падобна як Езус памёр для граху свету. Каб памёр грэх у табе, ты павінен яго убачыць, назваць па імені, прызнаць яго ў сапраўднай скрусе і жалю, значыць, прыбіць да крыжа і ўчыніць кампенсацыю і пакаянне. Інакш, ніводная са стацый крыжовага шляху не для цябе. Інакш ты упускаеш любоў і міласэрнасць Бога, перакрэсліваеш сваё збаўленне. Jezu, boski Zbawicielu, za mnie ukrzyżowany, zbudź we mnie wielką bojaźń przed grzechem, a nawet nienawiść do grzechu. Krzyżowałem Cię nieraz z moimi grzechami, nie chcę tego czynić więcej. Przez pokutę będę w sobie krzyżować grzeszne namiętności. Matko najboleśniejsza, ucieczko grzeszników, módl się za mnie, bym wytrwał w tym dobrym postanowieniu. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Коли Jezus покаштовал выцепну, сказал: «Здійснилося». Схиливши голову, отдал духа. У сваёй самоце і паміранні Христос становіцца найбліжэй да нас, зводзячы сваю боскасць да чалавечай немачы і слабасці. Ён прыняў у маўчанні несправядлівы прысуд. Гэтае маўчанне саромее і ўзрушвае сумленне. Гэта стацыя тых, якія паміраюць нявінна, ненароджаных дзяцей, недакормленых сірот, занядбаных уласнымі бацькамі, пагружаных часта ў розныя залежнасці. Гэта стацыя тых, для якіх іншыя не маюць сэрца, нявінна асуджаных на паміранне. На крыжы памірае Бог-чалавек, і толькі найсвятлейшая кроў трапляе на дрэва. Няма ўжо нічога, ёсць толькі разарваная ў святыні заслона, і сярод хмараў з'яўляецца святло. Так здзяйсняецца збаўленне і адкупленне. Не пытайся, не кажы нічога. Гэта хвіліна цішыні, хвіліна, калі Бог маўчыць, адзіная такая у гісторыі свету. Dziękujemy Ci za tę śmierć, która dla nas stała się życiem i ocaleniem. Naucz nas takiej miłości do siebie,
jako Ty nas umiłowałeś. Jakże piękniejsze będzie wtedy nasze życie rodzinne i wspólnotowe. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twój testament, dający nam Twoją Matkę za naszą Matkę. Przybrałeś nas za swoich braci i za swoje siostry. W naszej diecezjalnej rodzinie mamy naszą najlepszą Matkę Miłosierdzia, do której zawsze możemy się zwrócić i która nigdy nas nie zawiedzie. Jezus помирає. Людям здавалося, що Ён цілком проіграв. Навіть його учні казали, а ми чекали. Його матці, тримаючи у своїх обдумках одиного мертвого сина, переживає великий боль і погибель. Однак у обдумках матці тіло виспіває до воскресіння. Гэта яна з'яўляецца мостам паміж Вялікай Пятніцай і раніцай Велікоднай нядзелі. Гэта стацыя асабліва блізкая для ўсіх пакутуючых бацькоў, у каго хвароба забірае дзяцей. Гэта стацыя тых маці, якія не адмылі сваіх дзяцей у сакраменце Святого Хресту, чые сэрца крываточаць на працягу ўсяго жыцця, бо калісьці яны прынялі рашэнне, якое не дало ім шансу абняць і прытуліць сваё жыцця. Panie Jezu, odwróć odpowiedzialność mężów i ojców, żon i matek, i po uczciwości patrzyli na życie swoich najbliższych. Maryjo, Matko Miłosierdzia, tuląca ciało Jezusa, wspieraj swą modlitwą wszystkich, którzy cierpią postracie swych bliskich. Ucz nas przeżywać żałobę w duchu wiary, bo życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. I zawsze, i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Stacja 14. Pan Jezus złożony w grobie. Na miejsce dziewiątu ukrzyżowany był stad, a ostatnie nowa mogiła, do jaką jeszcze nikogo nie klali. Tam z przyczyny prowokowania judejskiego poklali Jezusa, bo mogiła była bliska. Ciało Jezusa zняте z krzyża, загинуто у полотно и покладено в могилу. Могила зачинена и запечатана. Эта могила застанется пустой, бо у яе покладена криниця життя, якою нельга зачинить. Таямниця могили, наколькі ж яна рознівається, калі яе апромінює вера у Бога, які адорває вечным жыццём. Гэта вера
стала тонким прибунком до воскресения. Гэтая могила – наша надежда. Штодзённая молитва, неизменная святая мша, частая святая коммуния, няхай будут для нас шляхом до неба, до нашего воскрешения. Panie Jezu Chryste, któryś przez włożenie do grobu ukazał konieczność rozkwitu i tworzenia nowego życia, ucz nas poprzez zjednoczenie z Tobą owocować darami miłości, które wszczepiłeś w nasze serca